Hello students, today we will see significant figures. In a previous video lecture, we have seen scientific notation, how we can write any number in the form of scientific notation, then multiplication and division of scientific notation, addition and subtraction of scientific notation. हे बघितलं होतं आपण मागच्या लेक्चरमध्ये. Today we will see first about the uncertainty in measurement, then we will see significant figures. Uncertainty in measurement. In every experimental measurement, there have certain uncertainty. There have certain uncertainty because of the limitation of measuring instrument and skill of the person who makes the measurement. Okay. प्रत्येक मेजरमेंट मध्ये थोडी काय ना अनसर्टन्टी असते. मग ते अनसर्टन्टी कशामुळे होते, कशामुळे असते? बिकॉज ऑफ स्किल ऑफ पर्सन हु मेक्स द मेजरमेंट अँड बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑफ इन्स्ट्रुमेंट. ओके. मग ते अनसर्टन्टी किती असते, कशी असते आपण ते बघूयात. सपोज इफ वी टेक अ वेट ऑफ अ सर्टन ऑब्जेक्ट ऑन द प्लॅटफॉर्म बॅलन्स, म्हणजे एखाद्या ऑब्जेक्टचं वेट आपण प्लॅटफॉर्म बॅलन्सवर घेतलं अँड दॅट weight of that object will be 9.4 gram. Suppose the object's weight 9.4 gram, and we will take the weight of same object on the analytical balance. Then the weight of that same object on analytical balance will be 9.4231 gram. Then there is very less uncertainty in this measurement and there is very more uncertainty in this measurement. In this measurement there is only 9 is certain, 4 is uncertain. And in this measurement 9.423 is certain and 1 is uncertain. The last one, rightmost digit, is uncertain and digits before that last digit are certain. Okay, here you have very less uncertainty and here you have more uncertainty on the platform balance, and on analytical balance there is very less uncertainty. Suppose if we did experiment, that is the titration experiment, and reading of that experiment comes 11.2 ml, 11.2 ml, and in this reading, in this result, 11 is certain and 2 is uncertain. 2 is uncertain. Uncertain by plus minus 1. इथे पण uncertain by plus minus 1. Okay. There you have uncertainty in every measurement. Uncertainty किती असते? Plus minus 1. कुठे असते? In the last digit. In the last digit. Okay, last rightmost digit. Okay. Then next point is there, significant figures. Significant figures. Another next point, right? Significant figures. To determine the significant figures of any number, we have to know some rules. There you have some rules. First we will study these rules and we will take examples. आता ते काही rules बघूया. First one rule. Numbers of zeros between two non-zero digits are significant. तर त्याच्या अगोदर एक रूल समजून घ्या. All the non-zero numbers are significant. All the non-zero numbers, all the non-zero numbers are significant. All the non-zero numbers are significant. For example, एक नंबर आहे 285. त्याचं सिग्निफिकंट फिगर किती आहे? 3. 1 2 3. ओके. सेकंड रूल आहे, zeros between
टू नॉन झिरो नंबर्स आर सिग्निफिकंट. दुसरा रूल काय? झिरोज बिटवीन टू नॉन झिरो नंबर आर सिग्निफिकंट. झिरोज बिटवीन टू नॉन झिरो नंबर्स आर सिग्निफिकंट. सगळे झिरो सिग्निफिकंट नसतात, बट दोन नॉन झिरोच्या नंबर मध्ये जे झिरो असतील दॅट आर सिग्निफिकंट. फॉर एक्झाम्पल देयर इज द 20.05. आता हा टोटल नंबर काय इतका आहे, तर हा फर्स्ट नॉन झिरो नंबर आहे, लास्ट पण नॉन झिरो नंबर आहे, मध्ये दोन झिरो आहे. याचा सिग्निफिकंट फिगर किती येईल? 4. झिरोज बिटवीन टू नॉन झिरो नंबर आर सिग्निफिकंट. ओके, आलं लक्षात? आता थर्ड रूल, दोन झाले, म्हटलं तर पॉज करून व्हिडिओ हे रूल्स लिहून घ्या. फर्स्ट रूल काय? ऑल दी नॉन झिरो नंबर्स आर सिग्निफिकंट. झिरोज बिटवीन टू नॉन झिरो नंबर्स आर सिग्निफिकंट. ओके, त्यानंतर झिरोज आफ्टर नॉन झिरो नंबर आर ऑल्सो सिग्निफिकंट. थर्ड रूल, झिरोज आफ्टर नॉन झिरो नंबर are significant. Zeros after non-zero number are significant. मग ते पॉइंटच्या पुढे असू द्या, पॉइंटच्या अलीकडे असू द्या, पहिला नॉन झिरो नंबर आहे त्याच्या पुढे किती 10 झिरो दिले तरी ते सिग्निफिकंट येतात. तुमचा जेवढे डिजिट होतील that is the significant figure or significant number of that number. Suppose 2 0 0 0 0 0 0. याचा सिग्निफिकंट फिगर किती आहे? 1 2 3 4 5 6. 6 is the significant figure of the above number. याचा सिग्निफिकंट फिगर किती आहे? 6. Zeros after the non-zero number are significant. हा तुमचा थर्ड रूल. ओके, ते मग पॉइंटच्या पुढे असू द्या, पॉइंटच्या अलीकडे असू द्या, चालतं. ओके, आता सपोज 2000 आहे तिथं, तर याचा सिग्निफिकंट फिगर किती आहे? 4. सिग्निफिकंट फिगर 200 असेल. ओके, त्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल, झिरोज बिफोर द नॉन झिरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकंट. झिरोज बिफोर द नॉन झिरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकंट. Zeros before the non-zero number are not significant. हे तेवढे झिरोज, पण समजा अगोदर किती झिरो आहे? 0.0000025. आता नॉन झिरो नंबर इथं त्याच्या अगोदर हे सगळे झिरो आहेत, हे सिग्निफिकंट फिगर मध्ये कन्सिडर करत नाही. तर याचा सिग्निफिकंट फिगर किती आहे? 2, जे नॉन झिरो आहेत ते. झिरोज बिफोर द नॉन झिरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकंट. ओके, सुरुवातीचे जे झिरो आहेत नॉन झिरो नंबरच्या अगोदरचे ते सिग्निफिकंट नसतात किंवा सिग्निफिकंट कन्सिडर करत नाही. झिरोज आफ्टर द नॉन झिरो नंबर, नॉन झिरो म्हणजे झिरोच्या व्यतिरिक्त कोणताही नंबर आफ्टर असतील झिरो तर दॅट आर सिग्निफिकंट. आणि झिरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन झिरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकंट. ओके, मग हे सिग्निफिकंट मध्ये येत नाही, तर ह्याचा सिग्निफिकंट फिगर किती होईल? 2. आता सपोज असा आहे 0.2005, याचा सिग्निफिकंट फिगर किती? 4. हा झिरो कन्सिडर नाही करायचा. 1 2 3 4. 4 इज द सिग्निफिकंट फिगर ऑफ दिस. ओके, आलं लक्षात? हे रूल्स आहेत. आणखी एक लास्ट वन रूल आहे, मी सांगेन तुम्हाला. If there is some measuring number is there, 2 eggs, 20 balls, 50 bulbs, 11 chairs. If some measuring number is there,
दॅट नंबर हॅव द इन्फानाइट सिग्निफिकंट फिगर्स. जर मेजरिंग नंबर असतील तर त्याचं सिग्निफिकंट फिगर काय असतं, इन्फानाइट असतं. 2x असं लिहिलं म्हणजे काही मेजर करू लागले, पुढं त्याचा नंबर दिला, फक्त 2 लिहिलं, सिग्निफिकंट फिगर 1 काय आहे ते सांगितलं नाही ना. ओके, त्याच ठिकाणी 20 बॉल्स लिहिलं तर याचं मेजर सिग्निफिकंट फिगर काय येईल, इन्फानाइट. इफ देर हॅव द मेजरिंग नंबर then that number have a infinite significant figure. काही मेजरिंग असू दे. 20 chairs म्हटलं, सिग्निफिकंट फिगर तिथं 2 नाही, इन्फिनाइट सिग्निफिकंट फिगर्स. फक्त 20 लिहिलं तर तिथं सिग्निफिकंट फिगर 2 येईल, पण त्याला जर मेजरिंग केलं 20 बॉल्स, मग सिग्निफिकंट फिगर काय होती, इन्फिनाइट. यावे ना सिग्निफिकंट फिगर्स आहेत. रूल्स आणखी एकदा मी थोडक्यात सांगतो, लक्ष देऊन ऐका. फर्स्ट रूल आहे, ऑल नॉन झिरो नंबर्स आर सिग्निफिकंट. कोणतेही नॉन झिरो म्हणजे झिरो व्यतिरिक्त जे आहेत ते कसे असतात, सिग्निफिकंट असतात. सेकंड रूल आहे, नंबर्स आर झिरोज बिफोर नॉन झिरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकंट. बिफोर असतील ते सिग्निफिकंट नाही आहेत. थर्ड रूल आहे, झिरोज आफ्टर नॉन झिरो नंबर आर सिग्निफिकंट. फोर्थ रूल आहे, झिरोज बिटवीन टू नॉन झिरो नंबर्स आर सिग्निफिकंट. फिफ्थ आहे, इफ देर इज द मेजरिंग नंबर दॅट हॅव अ इन्फिनाइट सिग्निफिकंट. ओके, याचे काही एक्झाम्पल घेऊयात, ते आपण सॉल्व्ह करूयात. नंतर मी तुम्हाला घरी करण्यासाठी काही एक्झाम्पल देणार. बघा, हा क्वेश्चन आहे, हाऊ मेनी सिग्निफिकंट फिगर्स आर प्रेझेंट इन द फॉलोइंग. ओके, फर्स्ट दिले 208, 208 हा नंबर आहे. याच्यामध्ये सिग्निफिकंट फिगर किती आहेत, 3. कारण रूल आहे आपला, झिरोज बिटवीन टू नॉन झिरो नंबर आर सिग्निफिकंट. आणखीन एक काय रूल आहे, ऑल नॉन झिरो नंबर्स आर सिग्निफिकंट. म्हणजे इथून चालू करावं लागेल 1 2 3, तर याचा सिग्निफिकंट फिगर किती आहे, आलं लक्षात. त्यानंतर याच्यामध्ये सिग्निफिकंट फिगर याचा किती येईल, 1 2. का काय रूल आहे, झिरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन झिरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकंट. झिरोज बिफोर द फर्स्ट नॉन झिरो नंबर आर नॉट सिग्निफिकंट. पहिला नॉन झिरो नंबर जोपर्यंत येत नाही त्याच्या अगोदरच्या झिरो सिग्निफिकंट नाही येत असं सांगतात. ओके, मग फर्स्ट नॉन झिरो नंबर येतात, त्याच्या अगोदरचे झिरो सिग्निफिकंट नाही येत, मग हे कन्सिडर करायचे नाहीत. 1 आणि 2, मग याचं सिग्निफिकंट फिगर 2. याचं सिग्निफिकंट फिगर 1 2 3 4. इझी आहे, फक्त ते तुम्हाला 5 रूल लक्षात आले की विषय संपला. सिग्निफिकंट फिगर कुठल्याही ह्याचं काढता येतं, किंवा सिग्निफिकंट नंबर म्हणू द्या किंवा फिगर म्हणू द्या, वन अँड द सेम. डिटरमाइन द सिग्निफिकंट नंबर्स इन द फॉलोइंग नंबर असं जर विचारलं तरी पण तेच. आता याच्यामध्ये सिग्निफिकंट फिगर 1 2 3 4 5 6 येते का. झिरोज आफ्टर द नॉन झिरो नंबर आर सिग्निफिकंट. ओके, आफ्टर नॉन झिरो नंबर काय सिग्निफिकंट आहेत, म्हणून हे झिरो आपल्याला कन्सिडर करायचे आहेत, सिग्निफिकंट आहेत, कारण नॉन झिरो नंबरच्या नंतर आहेत. ओके, म्हणून 1 2 3 4 5 6. ओके, याचा सिग्निफिकंट फिगर किती येईल, 3. इथं पण तोच रूल लागू होतो, झिरोज आफ्टर द फर्स्ट नॉन झिरो नंबर किंवा नॉन झिरो नंबर आर सिग्निफिकंट, म्हणून 1 2 3 3. आता इथं 20 बास्केट्स असं आहे, बास्केट्स, तर याचं सिग्निफिकंट फिगर काय येईल, इन्फानाइट. का, कारण ते मेजरिंग नंबर आहे. ओके, काही मेजर करत असतो आपण, तर मेजरिंग असेल तर ते काय फक्त नंबर असेल तर त्याचं सिग्निफिकंट फिगर यावेळेला करा, आणि मेजरिंग नंबर असेल, काही बॉल मेजर करू द्यात किंवा काही मेजर करू द्यात, त्यावेळेस त्याचा सिग्निफिकंट फिगर काय असतो, इन्फानाइट. ओके, आलं लक्षात. आणखी भरपूर सारे एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो, तुमच्या बुकमध्ये आहेत, तुम्ही करा. मी 5-6 एक्झाम्पल घेतलं, घरी करण्यासाठी मी 4 एक्झाम्पल देणार आहे, ते करा घरी आणि मला शेअर करा.
हे तुम्हाला होमवर्कसाठी आहे. त्याच्यामुळे क्वेश्चन वाचतोय ऐका. हाऊ मेनी सिग्निफिकंट फिगर्स आर प्रेझेंट इन द फॉलोइंग. फर्स्ट आहे 3.0025. सेकंड आहे 0.0000 4 टाइम्स 0 3. थर्ड आहे 3.4 टाइम्स 0 2. फोर्थ आहे 25.3254. ओके, परत नेक्स्ट पॉईंट घेऊयात आपण आता यानंतर. राऊंड ऑफ. नेक्स्ट पॉईंट घेऊयात राऊंड ऑफ. राऊंड ऑफ म्हणजे आपण सपोज 500.20 असेल तर त्याला बोलतोय की राऊंड ऑफ कन्सिडर करा. किती करतोय 500. जसं की टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजे 273.15 केल्विन असतं, पण आपण राऊंड ऑफ कन्सिडर केलं तर त्याला किती 273 कन्सिडर करतो. पण एवढं फरक नाही. राऊंड ऑफ मीन्स वेन वी वॉन्ट टू कॅन्सल लास्ट डिजिट आफ्टर पॉइंट, then we have to take which digit before that digit. आता सपोज हा नंबर आहे. सपोज देर इज नंबर 2.73456. मला हा शेवटचा डिजिट कॅन्सल करायचा. त्यावेळेस मी काय करतो, इथं 6 लिहितो, कारण पुढं 5 पेक्षा जास्त आहे, त्यामुळे इथं 1 इन्क्रीज करतो आपण. 2.7345 4 5च्या ठिकाणी 6 लिहितो आणि ते समोरचा डिजिट कॅन्सल करतो. ओके ओके राव. आता सपोज पुन्हा मला दुसरा एक नंबर आहे किंवा हाच घ्या, इथं हे कॅन्सल करायचं. मी काय करतोय 2.735 येतो, कारण दिस लास्ट डिजिट, राइट मोस्ट लास्ट डिजिट इज मोर दॅन 5, देन सेकंड लास्ट डिजिट वी इन्क्रीज बाय 1. ओके, लास्ट डिजिट, राइट मोस्ट लास्ट डिजिट जर 5 पेक्षा जास्त असेल तर सेकंड लास्ट डिजिट मध्ये आपण काय करतो, 1 ने इन्क्रीज करतो किंवा 1 ऍड करतो. ओके, इफ वी कॅन्सल द राइट मोस्ट लास्ट डिजिट and that digit is more than 5, then we have to increase by 1 in the second last digit. 5 पेक्षा जास्त असेल शेवटचा डिजिट तर त्याच्या अगोदरच्या डिजिट मध्ये आपण 1 ऍड करतो. आणि जर शेवटचा डिजिट 5 पेक्षा कमी असेल 4 3 2 ओके 1 वगैरे, तर सेकंड लास्ट डिजिट जशाच तसा ठेवतो. इफ राइट मोस्ट लास्ट डिजिट is less than 5, then we put same the second last digit. ओके, आपण सेकंड लास्ट डिजिट काय करतो, जशाच तसा ठेवतो. आता याला मला लास्ट डिजिट कॅन्सल करायचं, याची व्हॅल्यू कसं लिहितो मी 2.7345. ओके, दॅट्स इट. ओके, इफ राइट मोस्ट लास्ट डिजिट is less than 5 and we have to cancel it, then we write as it is the number, or as it is the second last digit. If last digit is more than 5, then we add 1 in the second last digit. Okay, आलं दोन लक्षात. जर मग शेवटचा डिजिट 5 असेल, if right most last digit is 5, then if rightmost last digit 7345, then what? Last digit is 5 and we have to cancel it. 5 पेक्षा जास्त असेल तर सेकंड लास्ट मध्ये +1 1 ना ऍड करतो आपण. 5 पेक्षा कमी असेल तर त्याला जशाला तसं ठेवतो, शेवटचा डिजिट कॅन्सल करतोय. पण लास्ट डिजिट जर 5 असेल तर काय करायचं? इफ राइटमोस्ट लास्ट डिजिट इज 5, then if second last digit is an even number, then keep it as it is. If second last digit is odd number, then increase it by 1 or add +1 into the second last digit. Suppose rightmost last digit जर 5 असेल आणि त्याचा सेकंड लास्ट डिजिट जर इव्हन नंबर असेल तर त्याला जशाला तसं ठेवा. याचा राऊंड ऑफ काय येईल 2734.
कारण का शेवटचा लास्ट डिजिट 5 आहे, पण सेकंड लास्ट डिजिट इव्हन नंबर आहे, मग त्याला जशाला तसं ठेवायचं. ओके. अँड इफ सेकंड लास्ट डिजिट इज ऑड नंबर देन सॉरी ऍड +1 into the second last digit. Suppose असं असतं 2.7335. We have to cancel last most right digit, rightmost last digit. हा कॅन्सल करायचा आपल्याला. 5 आहे. Then here second last digit is odd number. Then we have to write round off this. याचा round off काय? लास्ट डिजिट जर 5 असेल त्याला आपल्याला राऊंड ऑफ करायचं असेल तर त्याचा सेकंड लास्ट डिजिट जर इव्हन नंबर असेल तर त्याला जशाला तसं ठेवा, काही ऍड करायची गरज नाही. आणि त्याचा सेकंड लास्ट डिजिट जर ऑड नंबर असेल तर ऍड +1 into that second last digit and remove the last digit 5. ओके, आलं लक्षात? यावेळेला तुम्हाला राऊंड ऑफ करायचं आहे. बघा, सुरुवातीपासून आहे का सरळ सरळ तुम्हाला हे माहिती असलेलंच आहे. जर शेवटचा डिजिट आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे आणि तो मोर दॅन 5 असेल तर आपण सेकंड लास्ट डिजिटमध्ये 1 ॲड करतो. ओके, इट्स ओके. जर शेवटचा डिजिट लेस दॅन 5 असेल आणि तो आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे तर सेकंड लास्ट डिजिट आपण जशाला तसं ठेवतो, काही ॲड करत नाही. आणि लास्ट डिजिट जर 5 असेल आणि त्याला आपल्याला रिमूव्ह करायचं असेल तर सेकंड लास्ट डिजिट जर इव्हन आहे तर जशाला तसं ठेवा, 5 रिमूव्ह करा. आणि जर सेकंड लास्ट डिजिट जर ऑड आहे, कोणतंही राहू द्या, 9, 7, 5, सेकंड लास्ट डिजिट जर ऑड असेल आणि लास्ट 5 आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे तर त्या ऑड नंबरमध्ये 1 ॲड करायचं. ओके, मग आपल्याला काही याचे मी इथं राऊंड ऑफ तुम्हाला करून दाखवेन. 2.73452, 2.39, 11.25, 3.575. आता याचं लास्ट डिजिट रिमूव्ह करायचे 2 आहे. याचा राऊंड ऑफ काय हा काढून टाकू शकतो आपण आणि जसं तसं लिहू शकतो, बिकॉज इट इज लेस दॅन 5. 2.7345. याचा राऊंड ऑफ किती येईल? आता लास्ट डिजिट इज 9, मोर दॅन 5, देअरफॉर इन्क्रीज 1, 2.4. ओके, इथं लास्ट डिजिट इज 5 and second last digit is even number, therefore round off of this number is 11.2. 11.3 वगैरे येणार नाही. See, here is also rightmost last digit is 5 and second last digit is 7, that is odd number, therefore increase it by 1, 3.58. so this is round off झालेलं आहे. ओके, यावेळी राऊंड ऑफ कसं करायचं ते तुम्हाला कळलं, सिग्निफिकंट फिगर्स कळलं, याच्यावरती अभ्यास करा. स्टेट बोर्डच्या बुकसोबत NCERTचं बुक पण रीड करा. NCERT बुक नसेल तर खरेदी करा आणि ते रेडी करा. ओके.